सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਦੀਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हरजीत गरवाल ने कहा सानू जथेदार दे सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं है तो अजिहे बयान धार्मिक आगुआं नूं शोभा नहीं दिंदे। ये कहना है बीजेपी आगू हरजीत गरवाल दा जिहड़े जथेदार दे उस बयान ते भड़के ने जिस विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि केंद्र विच लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि ईवीएम दी सरकार है। कि भाजपा जो है वो जथेदार साहब से सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे नाल भाजपा के सीनियर आगू ने अकाल तख्त साहब के जथेदार की जो स्टेटमेंट है किस तरीके नाल तुसीं देखते हो? मैं समझदा एक तो उन्हों का सुभाव जो राजनीतिक बयानबाजी करने का पहलों तो ही वो इस काबल नहीं सी क्योंकि वो एक इस वेले इंपलॉई ने मैं जो समझदा तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इहो जी बयानबाजी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि SGPC ते एक परिवार का कब्जा बनया रहे। उस परिवार के हित साधन लिए स्टेटमेंट करते हैं देंगे ने। वो लोकतंत्र लिए भी खतरा हैगा क्योंकि EVM जिहड़ा हैगा एक संविधानिक संस्था साडी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो संविधानिक संस्थावां ते भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और वो नाल साडी जिहड़ी प्रक्रिया हैगी आ लोकतंत्र की उहदे ते भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। मैं समझदा कि जदों और दूसरा वो अकाली दल के प्रवक्ता बन के गल कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं करना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने श्रोमणी कमेटी को अकाली दल नाल मिलाया अकाली दल श्रोमणी कमेटी नाल मिलाया तो अकाली दल का काफ़ी डिस्प्यूटेड है गल तो मैं समझदा कि ये इन्हों श्रोमणी अकाली दल को अलग रखना चाहिए और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अलग रखना चाहिए। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का की है कि हुण चोणां आ रही ने वो चोणां च भी विघन पाउणा चाहुंदे ने और पंजाब के हालात खराब करना चाहते हैं। ये उन्होंने नहीं करना चाहिए। मेरी उन्होंने प्रार्थना कि उस इंस्टीट्यूशन है एक श्री अकाल तख्त साहब उस इंस्टीट्यूशन की शोभा को बना के रखना। और डिस्प्यूटेड ने जथेदार अद्धे सिख तो मुतवाजी जथेदार जोड़े उन्होंने मनते जथेदार इन्होंने तो मनता ही नहीं कोई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि माँ तो पुत नूं कोई वखरा नहीं कर सकता SGPC तो श्रोमणी अकाली दल नूं कोई वखरा नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है कि इस वेले तोड़न की कोशिश जी है की जा रही है सरकार वालों। देखो जथेदार ने कई डिस्प्यूटेड काम किए हैं इतने त्यागी तपस्वी लोग भी बैठे ने और बड़े सिद्धांतक लोग भी बैठे ने श्री गुरु नानक देव जी के विचार नूं समझण वाले ते अगे लोगों नूं प्रेरणा देने वाले लोग भी बैठे ने। पर ये जिहड़े जथेदार अज बैठे ने इस तो पहला सौदा साध नूं जिहड़ी माफ़ी दित्ती वो भी जथेदार नहीं दित्ती। दोबारा एकदम फैसला बदल लिया। कदे अकाल तख्त साहब के फैसले नहीं बदले जाते हुंदे। सज़ा लाई माफ़ी दी और उस तो बाद उस परिवार के राजनीतिक हित साधन लिए किया। और इस तरह जिहड़ा हुण सरूपां की गुमशुदगी है उहदे जिहड़ा पक्षपात का रवैया जथेदार जी का सामने आया मैं समझदा वो ठीक नहीं है सिख कौम के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट के मायने की ने क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ आ रही ने 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ पहली बार है कि भाजपा इकल्ले चोन लड़ रही है और निशाना इत्थों तक साधिया जा रहा है कि केंद्र की सरकार 'ਚ घट गिनती के लोग सुरक्षित नहीं ने। पहला जथेदार साहब वालों ये कहा गया कि RSS नूं भी बैन कर दिता जाना चाहिए और हुण ये कहा जा रहा है कि कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके मायने की ने? देखो RSS एक समाजिक संगठन है दुनिया का सब तो बड़ा संगठन है। जथेदार साहब के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है और दूसरा RSS नाल सिखां का कोई अलग भेदभाव नहीं है। परम पूजनीय उस टाइम के शरदे सुदर्शन जी सरसंघ चालक सी उन्होंने उस वेले पत्र लिख भी दिता वैसे भी दिता कि सिख एक अलग कौम है RSS इसनूं मान्यता दिंदा तो RSS तो कोई खतरा हो गया। वो खाम खा RSS नूं विच लै आउंदे आ और खाम खा वो BJP के खिलाफ बोलते हैं और खाम खा ही वो भारत सरकार के भी खिलाफ बोलते हैं। वो तो जी अज पोलिटिकल इस्टैबलिशमेंट है और जो पोलिटिकल काम चलते हैं उन्होंने भी खिलाफ बोलते हैं। भाजपा का हुण अगला स्टैप की रहेगा इस स्टेटमेंट तो बाद भाजपा अगे रणनीति की अपनाएगी क्योंकि चोणां लड़नी और चोणां तो पहला जो ये कहा जा रहा है कि सारे सिख इकट्ठे हो जान
ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਭਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹਟਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਿਆਗੀ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ EVM ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੇ ਆ, ਹੋਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੇ ਆ। ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਡਿਸਪਿਊਟਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਅੱਧੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਮਰਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਈਵੀਐਮ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। तो हुण तुहानूं जथेदार दा ओह बयान भी सुना दिंदे आ जिस विच उन्हां कल ईवीएम नूं आधार बना के केंद्र सरकार ते निशाना साधिया सी ते हुण सुखबीर बादल भी इस मुद्दे ते सवाल चुक रहे ने। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी जथेदार के बयान की हिमायत की है ते ईवीएम ते सवाल खड़े किए ने। साहब के जथेदार ने कहा कि ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ये लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सच है। अगर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार होती तो लोकहित में फैसले करती। ये बीजेपी की सरकार के फैसले ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। आज इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, मजदूर दम तोड़ रहा है, किसान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और त्राही हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। अकाल तख्त साहब के ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆਇਆ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं किसानां दी जिन्हां दा चंडीगढ़ दे विच महा मंथन होवेगा। थोड़ी ही देर दे विच सरकार दे नुमाइंदियां दे नाल किसानां दी मीटिंग होवेगी ते उस तो बाद 30 किसान जथेबंदियां आपस दे विच बैठ के मंथन करनगियां ते शाम 4 बजे अगली रणनीति दा ऐलान किसानां दे वल्लों कीता जावेगा। दस दईए कि किसानां ने 26 ਅਤੇ 27 नवंबर ਨੂੰ दिल्ली कूच का प्रोग्राम उलीकिया है तो उस तो पहला अज किसानों का यह मंथन होने जा रहा है और उस तो पहला सरकार के नुमाइंदियों के नाल एक मीटिंग होगी जिस तो बाद किसान अपनी बैठक तो बाद अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी जुड़े ने। अर्शदीप फिलहाल कदों शुरू होने जा रही है सरकार के नुमाइंदियों के नाल किसानों की बैठक ते सरकार वालों कौन इस मीटिंग दे विच शामिल होने पहुंचा है? जी सरकार के नुमाइंदियां दे नाल एक जिहड़ा डेलीगेशन हैगा 30 जथेबंदियां दा उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है तो उधर 30 किसान जथेबंदियां अपनी मीटिंग शुरू करन जा रही ने। मीटिंग कुछ ही देर विच शुरू होने लगी है तो सरकार दे वल्लों जिहड़े मंत्री ने त्रिजिंदर बाजवा ते सुखजिंदर रंधावा इस तो इलावा कुलजीत नागरा सुख सरकारिया MLA कुलबीर जीरा ते MLA बरिंदरमीत पाड़ा भी पहुंचे हुए ने ते कैप्टन संदीप संधू भी पहला आए सी लेकिन उदों जो गलबात करन दे लई आए सी तां किसान जथेबंदियां दे वल्लों उन्हां नूं कहा गया सीगा कि 12 वजे उन्हां दे नाल मीटिंग करनगे ते हुण दोबारा जिहड़ी हैगी है वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। सरकार के नुमाइंदियां दे नाल किसान जथेबंदियां दा कहना सी कि ज़्यादा लंबी गलबात उन्हां दे नाल नहीं होएगी क्योंकि वो अपनी मीटिंग अपनी रणनीति दे लई करन आए ने ते 30 किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी अपनी मीटिंग है वो भी शुरू होने लगी है ते अज दी जिहड़ी गलबात हैगी है वो 26 तो 27 नवंबर नूं
बिल्कुल अर्शदीप, लगातार नजर बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। किसान जथेबंदियां दी सरकार दे नुमाइंदियां दे नाल बैठक शुरू हो चुकी है। उस तो बाद किसान अपनी बैठक करके मंथन करनगे तो उस तो बाद अगली रणनीति का ऐलान होवेगा। फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत।